अस्सलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। लो जी, बड़ियां बड़ियां वड्डियां खबरां आ गईयां ने। असीं अज तो तकरीबन कोई 5-10 दिन 15 दिन पहलों भी लोग कीता सी फलस्तीन दे मामले दे विच ते पीटीआई दे मुतलक कीता सी। अज असीं उहदे बारे च गलबात करांगे। फलस्तीन कांफ्रेंस होई है पाकिस्तान दे विच ते पीटीआई का जिहड़ा हैगा ना इसराइल दे हक च उहने वोट दिता गया है। इहदे ते गलबात करांगे। अली मीन गंडापुर सारी रात कित्थे रहे ते कित्थों गिरफ्तार होए या की मामला होया, यह सब नाल वड्डी खबर असीं तुहानूं देआंगे। जो भी गलबात होंदी रही इहनूं असीं इंशाअल्लाह बेनकाब करांगे। तीसरा, डी चौक दे विचों जिन्ने भी पीटीआई के कारकुन फड़ीजे ने, इहदे च अद्धे नाल ज्यादा जिहड़े हैगे ने ना, बल्कि 75% जिहड़े हैगे ने सारे अफगानी निकले गए ने। इहदे बारे च गुफ्तगू करांगे ते तुहाडे अगे गुजारिश है, अगर तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकॉन दे बटन नूं लाजमन दबा देना। सदर पाकिस्तान सदर आसफ अली जरदारी ते वजीर आजम शहबाज शरीफ, इन्हां दोवां ने मिल जुल के जिहड़ा हैगा ना फलस्तीन के मसले उत्ते कांफ्रेंस बुलाई। पाकिस्तान दी सारियां जिन्नियां भी पार्टियां हैगियां ने, सियासी पार्टी हैगियां ने, पोलिटिकल पार्टी हैगियां, सारियां नूं शिरकत की दावत दी गई। सारी जमातां ने भरपूर शिरकत की। मजहबी क्यादतां ने, सियासी क्यादतां ने, होर जेहड़े क्यादतां हैगियां सन, सारियां ने भरपूर शिरकत की, सारियां पार्टियां ने। तो उन्हें आख्या जी सारी जमातां ने जो शिरकत की गई, सारियां ने कोई लामिया जारी किया गया कि असीं जिहड़ा हैगा ना फलस्तीन दे नाल हां, असीं फलस्तीन दे नाल खड़े होए हां। साडा जिहड़ा भी मामला है, जो भी होवेगा, हुकूमत पाकिस्तान की आवाज़ होगी, असीं उहदे ते लब्बाई कहण वाले बनांगे। तो उन्होंने सारियां ने यकजहती का मुजाहरा किया। फलस्तीन नूं पैगाम दिता गया कि तुसीं साडे भरा जे, असीं दुख दर्द दे विच तुहाडे नाल खड़े होए हां। अच्छा, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੋਂ तो इन्होंने टाल मटोल का काम लिया, आने जी जाने जी करने जी, फिर होया जे फिर इन्हों की अपना एक कमेटी का इजलास होया जिंदे शहबाज गिल, बैरिस्टर गौर खां ते जिहड़ा है होर काफ़ी ज़्यादा बंदे सी जिहड़े उन्होंने जिहड़ा है ना कमेटी बैठी उन्हों की। वो कमेटी की बहनी सी उन्हों की कमेटी, जिवें माई ने कमेटी नहीं पाई हुंदी महल्ले दे विच, उही कमेटी सी इन्हां दी। पता नहीं कित्थे बैठी, की होया, की मामला होया। उन्होंने आपदा जिहड़ा कमेटी का इजलास बुलाया। कमेटी का इजलास बुलाउण तो बाद जिहड़ा हैगा ना उन्होंने उहदे च जिहड़ा हैगा ना 2 इसराइली एजेंट बंदे बेनकाब हो गए। 2 इसराइली एजेंट बेनकाब हो गए। जिहड़े उन्हें बेनकाब होए उन्हें शहबाज गिल ते शेख वकास अकरम, इन्होंने जिहड़ा है ना फलस्तीन के हक दे विच जिहड़ा है ना करारदाद दे जाण वास्ते हुकूमती जान इन्होंने मुखालफत कर दी। उन्होंने आख्या असीं इसराइल के नाल हैगे हां। जून जुलाई च तुहानूं पता होना कि एक करारदाद पेश की गई सी जिन्हें फलस्तीन के हमले होए। उदों भी हुकूमत पाकिस्तान ने आख्या कि असीं तुहाडे नाल हैगे हां ते पाकिस्तान असैंबली ने करारदाद पेश की ते तहरीक इंसाफ ने उहदी मुखालफत की सी। तहरीक इंसाफ ने उहदी मुखालफत की सी। चलो कोई गल नहीं, मुखालफत की गई है। वो कानफ्रेंस में शिरकत भी इन्होंने ना की। उन्होंने आख्या जेकर असीं कानफ्रेंस शिरकत करने साडा माली नुकसान बड़ा होंदा है। जिहड़ा साडा माली नुकसान बड़ा, जिहड़ा साडा सोशल मीडिया का खर्चा आना होंदा है ना, वो बंद हो जाएगा। साडा जिहड़ा सानूं इसराइल तो आंदा ना खर्चा, $5 करोड़ महीने का इन्होंने आंदा इसराइल वालों सोशल मीडिया चलावन वास्ते, जिहड़े इन्होंने 30-30, 50-50 हज़ार, लख 70-70 हज़ार बंदे भर्ती किए हैं, जिन्होंने हर महीने इन्होंने तनख्वाह देनी होंदी है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा जी फंडिंग हैगी ना इसराइल करता है। अगर इन्होंने आख्या कि अगर असीं फलस्तीन के हक च निकल गए तो साडा तो जिहड़ा है ना खर्चा पानी बंद हो जाएगा।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਹੱਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੱਥਾਪਾਈ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਦਾਣਾ ਹੀ ਟੋਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਟੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਆਪਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਡੀਕ ਚੌਕ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਚੌਕ ਆਉਂਦਾ ਡੀਕ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ KPK ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ-ਪੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਫਲ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਨਫਲ ਖੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਏ। 35 ਘੰਟੇ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਸ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਏ ਫਾਟਾ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ। KPK ਹਾਊਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ 35 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ KPK ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। 12 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ 70-100 ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਗਏ ਆ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਏ ਆ, ਮਰਦਾਨ ਗਏ ਆ, ਸਵਾਦ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 12 ਮੌਸਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ 1-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੁਪਦਾ ਛਪਾਉਂਦਾ KPK ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲੋ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। KPK ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਟਾ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤਾਦਾਦ, ਉਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਦਬਖਤ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਰਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਕੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਕਲਚਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।